تدریسی نظام میں بریک ہی بریک، ہفتہ وار اور گزٹڈ چھٹیوں کی بھرمار، گرمی، سردی اور غیر اعلانیہ چھٹیوں کا بھرمار، 298 دنوں میں صرف 116 دن پڑھائی، 182 چھٹیاں، تعلیمی سال چھٹیوں کی نظر ہو گیا، امتحانات سر پر، نصاب ادھورا، طلباء نے سر پکڑ لیے، جنوری اور فروری کے 30 دن باقی، کیا پورے سال کا نصاب ختم ہونا ممکن ہے؟ اساتذہ بھی جواب دینے سے قاصر، 30 دن میں تعلیمی خسارہ پورا کرنا چیلنج بن گیا۔ مہنگائی کے طوفان میں ریلیف کی ٹھنڈی ہوا، ماڈل بازاروں کو رمضان بازار قرار دینے کا فیصلہ، رمضان میں سستا آٹا، چینی اور گھی ملے گا، حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کا ماسٹر پلان تیار کر لیا، رمضان میں بازاروں میں لائنوں کا جھنجھٹ ختم ہوگا، ہر چیز کے لیے الگ کاؤنٹر بنانے کی تجویز پیش کی گئی۔ بالائی علاقوں میں مغربی ہوائیں داخل، 16 جنوری سے سردی کا نیا سپیل تیار، لاہور میں یکپستہ ہواؤں کا راج، شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 60 ڈگری ریکارڈ، آئندہ دنوں میں سردی مزید بڑھے گی، محکمہ موسمیات کے مطابق 16 جنوری سے ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ سردی کا قہر، گیس غائب، لکڑی سونا بن گئی، گیس کی بندش نے شہریوں کو لکڑی کے ٹالوں پر پہنچا دیا، ٹال مالکان کی چاندی، لکڑی کی فی من قیمت 2000 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی میں نیو کنیکشن کے لیے میٹیریل بحران شدت اختیار کر گیا، کروڑوں کے ڈیمانڈ نوٹس کی ادائیگی کے باوجود کنیکشن نہ دیا جا سکے، صارفین لاہور ریجنز کو ڈیمانڈ نوٹس کی مد میں کم و بیش 30 کروڑ روپے جمع کروا دیے، کروڑوں روپے کی ادائیگی کے باوجود صارفین مختلف دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور۔ لیسکو کا نیٹ میٹرنگ کے تحت صارفین کو مشروط کنیکشن دینے کا فیصلہ، 15 دسمبر تک جمع ڈیمانڈ نوٹسز پر میٹرز کا اجرا شروع، 15 دسمبر کے بعد آنے والی درخواستیں مسترد کر دی گئیں، لیسکو میں اے ایم آئی اسمارٹ میٹر کے لیے آن لائن ڈیمانڈ کی جائے گی۔ خدمت کا صلہ واقع، اسکولوں کے بوڑھے سیکیورٹی گارڈز پر دوہری بات، ایک طرف نوکری ختم کرنے کا حکم، دوسری طرف گارڈز کے بقایا جات ہضم، 8000 اسکولوں کے محافظ خود عدم تحفظ کا شکار، 60 سال سے زائد عمر کے اسکول گارڈز کو کانٹریکٹ نہ دینے کا فیصلہ، بوڑھے گارڈ فارغ ہوں گے۔ تمام اسکولوں میں سیکیورٹی اقدامات مزید سخت کرنے کا فیصلہ، اسکولوں میں سیکیورٹی چیکنگ لازمی قرار دے دی گئی، اسکولوں میں سی سی ٹی وی کیمرے فعال کیے جائیں گے، اسکولی انتظامیہ کو سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد کی ذمہ داری سونپ دی گئی، اسکولوں میں سیکیورٹی ہدایات پر فوری عمل درآمد کا حکم جاری۔ پنجاب کے میڈیکل کالجز میں بلوچستان کے طلباء کا داخلہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خط، سابق ایڈمیشن پالیسی کے تحت داخلوں کی استدعا، خط میں کہا گیا کہ بلوچستان کوٹے پر داخلہ پالیسی میں تبدیلی کا اطلاق آئندہ سال سے کیا جائے۔ جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 80 کروڑ 50 لاکھ روپے جاری، ٹورزم انفراسٹرکچر کے لیے 17 کروڑ 80 لاکھ روپے ادا، پیرا کے انفورسمنٹ اسٹیشن کے لیے بھی 10 کروڑ مل گئے۔ خلیج اور یورپ میں روزگار کے مواقع بڑھانے کا منصوبہ، ٹیپٹا پی وی سی پی اور اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر او ای پی لائسنس دینے کی منظوری، پی ایس ڈی ایف کو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر او ای پی لائسنس دینے کی منظوری، ہنرمند نوجوانوں کے لیے محفوظ کم لاگت بیرون ملک روزگار کا سرکاری نظام متعارف۔ ہل ہاؤس کیپٹل، ہل ہاؤس انویسٹمنٹ ایپس غیر قانونی قرار دے دی گئیں، واٹس ایپ گروپس کے ذریعے غیر قانونی سرمایہ کاری اسکیموں کی تشہیر کا بھی انکشاف ہوا ہے، غیر قانونی پلیٹ فارمز کے خلاف اداروں کو رپورٹ کر دیا گیا۔ ہربنس پورہ کی کوٹلی گھاسی کا فلٹریشن پلانٹ خراب، شہری مجبوراً مضر صحت پانی پینے پر مجبور، نظام بلاک اقبال ٹاؤن کا فلٹریشن پلانٹ بھی طویل عرصے سے خراب، علاقے میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی معطل، فلٹریشن پلانٹ کے نلکے غائب، ٹائلیں بھی ٹوٹ پھوٹ چکی۔ ایونیو 1 جبلی ٹاؤن میں مویشیوں کے انخلا کا آپریشن، 300 سے زائد مویشی ایل ڈی اے ایونیو 1 اور جبلی ٹاؤن سے باہر منتقل، ایل ڈی او اور ایم سی ایل نے مشترکہ آپریشن کیا، دوران آپریشن بھینسوں کے بارے شیڈز مسمار کر دیے گئے۔
चुबुर्जी चौक में बैठे मेहनतकश मजदूरी के मुंतजिर महीने में 20 दिन इंतजार के बाद भी दिहाड़ी नहीं मिलती। मजदूरों को दिल खोल कर रख दिया। बोले हमारे बच्चे भूखे सो जाते हैं, हमारे लिए कुछ किया जाए। जिला इंतजामिया के एहलकार हमारा सामान उठा कर ले जाते हैं, हमें रोड पर भी बैठने नहीं दिया जाता। पंजाब चैरिटीज एक्ट 2018 के तहत चैरिटी कमीशन कायम करने का फैसला। पंजाब काबीना ने कमीशन की तश्कील की मंजूरी दे दी। कमीशन में सरकारी और गैर सरकारी अरकान शामिल होंगे। चैरिटी कमीशन फ्लाही इदारों की रजिस्ट्रेशन, निगरानी और एहतसाब का जिम्मेदार होगा। पंजाब फूड अथॉरिटी और लाइफ स्टॉक की मुश्तरका कार्रवाइयाँ 24 घंटों में 1475 मिल्क पॉइंट से दूध बरदार गाड़ियों और 340 मीट शॉप्स की चेकिंग। मुज़र सेहत दूध और गोश्त की फरोख्त में मुलव्विस 2 यूनिट्स बंद, 2 मुकदमा दर्ज। 7516 किलो नाकिस गोश्त और 345 लीटर जाली दूध तल्फ। उम्रा तबरकात का लालच देकर नकदी जेवरात हथियाने वाला नौसरबाज गिरफ्तार। सेफ सिटी कैमरों से नौसरबाज को मिल्लत पार्क से पकड़ा गया। जदीद मॉनिटरिंग और डिजिटल ट्रैकिंग से शहरों को बड़े माली नुकसान से बचा लिया गया। पुलिस को 2000 खतरनाक इश्तिहारी पकड़ने का टास्क। मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर हरकत में आ गया। संगीन क्राइम के इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड सिस्टम में अपडेट करने का आगाज। टीफी बट के बहनोई जावेद बट का कत्ल केस। हाईकोर्ट से मुलजिम अमीर फतह की अबूरी जमानत 22 जनवरी तक मंजूर। जस्टिस अमजद रफीक ने मुलजिम अमीर फतह की अबूरी जमानत पर समाअत की। अदालत ने मुकदमे का रिकॉर्ड तलब करते हुए पुलिस को 22 जनवरी तक गिरफ्तारी से रोक दिया। आला अदलिया के जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी मुहिम। हाई कोर्ट ने अदलिया मुखालिफ पोस्टें फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। पोस्टें लगाने वालों तमाम अफराद की फहरिस्तें भी मुरतब करने का हुक्म। FIA की जानिब से असखुदकार कार्रवाई न करने पर इजहार बरहमी। DG FIA 15 जनवरी को तलब। पंजाब यूनिवर्सिटी से निकाले गए तुलबा हाईकोर्ट पहुंच गए। जो तुलबा लड़ाई झगड़े पर निकाले गए, आप चाहते हैं कि वो क्रिमिनल बन जाएं। जस्टिस राहिल कामरान शेख की रिमार्क्स। अदालत ने फ्रिकेंस से जवाब तलब कर लिया। डिलीवरी बॉय कत्ल केस की समाअत कल तक मुलतवी। मुलजमान फरहान और आमना के वकील की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के गवाह बुलाने की दरखास्त मुस्तरद। मुलजमान पर डिलीवरी बॉय को घर बुलाकर तशद्दुद करने और बाद में आग लगाने का इल्जाम है। 9 मई को पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा। मुलजिमान के वकला गवाहान से जरा के लिए पेश नहीं हुए। वकला के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। मुस्लिम लीग नून को ऑफिस जलाने का केस। चशमदीद गवाह बयानात पर जरा के लिए पेश हुए। समाअत कल तक मुलतवी। उधर एजाज चौधरी की 4 मुकदमात में जमानत पर समाअत 15 जनवरी को होगी। पंजाब हुकूमत ने 9 अफसरान को सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पर भिजवाने से माजरत कर ली। DG पैरा फोर्स कैप्टन रिटायर्ड फारूक आतिफ खान को कोर्स पर भिजवाने से इनकार। DC खानेवाल मलिहा रशीद, DG फाटा सिकंदर जिशान को भिजवाने से इनकार। DG LDA मोहम्मद ताहिर फारूक, राव आसिफ, बिलाल हाशिम, सैयद हसन रजा को भी इजाजत ना दी गई। वफाकी हुकूमत ने किन्नू आलू की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी। एक्सपोर्ट में आसानी के लिए वफाक से कमेटी तश्कील देने की दरखास्त। आलू किन्नू के लिए नई मंडियों की तलाश के लिए इक़दाम की अपील। स्पीकर पंजाब असम्बली से मुख्तलिफ ममालिक की वफूद की मुलाकात। आलमी तजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी के फ़रोग़ समेत दीगर अमूर पर बातचीत। बिजनेस टू बिजनेस रवाबत के फ़रोग़ और मौसर कोऑर्डिनेशन पर तबादला ख्याल किया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वफ़द को कारोबारी चैलेंजेस और इस्लाहात का बताया। पच्चीस 25,000 टन योमिया गंदम की जरूरत 7,000 टन दी जा रही है। ओपन मार्केट में गंदम की आमद में कमी, कीमतों में इजाफा हो रहा है। गंदम आटे की बैनुल सूबाई नकलो हमल पर पाबंदियां खत्म की जाएं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
सेकंड फेलोशिप में इंडक्शन के लिए इंटरव्यू कमेटी तश्कील। वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर मसूद सादिक कन्वीनर मुकर्रर। प्रोफेसर एसर वहीद राठौर, प्रोफेसर महमूद शौकत, प्रोफेसर अशरफ सुल्तान कमेटी में शामिल। एमडी पंजाब हेल्थ फाउंडेशन और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का नुमाइंदा भी हिस्सा। थिएटर या बेराह रवि का अड्डा, पंजाब आर्ट्स काउंसिल का बड़ा एक्शन। लाहौर के नामा थिएटर्स को नोटिस जारी किया गया। सिटी से प्रिंस थिएटर तक रेड अलर्ट। शम्मा, कमाल और प्रिंस थिएटर के गिर्द घेरा तंग। गैर इखलाकी डांस, देर तक ड्रामे चलाने पर बासपुरस। अदाकारा करीना, रागनी, साइमा चौधरी, रुबाब, फिजा भटकी।